Okay, let us start with case study 6. ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ? See, Mumbai Challengers Limited, a listed entity, is a sports organization. Several cricket and hockey teams. The issue below them pertain to the reporting period on ending 31st March 2002. Owing to the proposed schedules of Indian Hockey League as well as Cricket Premier Tournament, Mumbai Challengers Limited needs a new stadium to host the sporting event. The stadium will form part of property, plant, equipment of the company. Mumbai Challengers Limited began to construct the stadium on 1st December 2001. The construction of the stadium was completed in 2002-2003. So, costs directly related to the construction amounted to 140 crores. In December 2001, thereafter 350 crores have been incurred per month until the end of the financial year. అంటే డిసెంబర్లో కంప్లీట్ ద కన్స్ట్రక్షన్ బిగాన్. ఇప్పుడు డిసెంబర్లో స్టార్ట్ అయింది, కంప్లీటెడ్ ఇప్పుడు 31st March కంప్లీట్ అయింది. 140 crores డిసెంబర్లో, 140 crores thereafter 350 crores ఎవ్రీ మంత్ అంట. ది కంపెనీ హ్యాస్ నాట్ టేకెన్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ బోరింగ్స్. ఏం తీసుకోవాలి, అంతా జనరల్ బోరింగ్ అంట. It has incurred finance cost on its regular overdraft during the period which was available had the stadium not been constructed. Mumbai Challengers Limited has calculated that the weighted average cost of the borrowing for the period 1st December 2001 to 31st March 2002 amounted to 15% per annum on an annualized basis. The company seeks advice on the treatment of borrowing cost in its financial statement for the year ending 31st March 2002. ఏం అక్కర్లేదు, ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాడు చూడు. ఏంటి బారోయింగ్ రేటు? ఫస్ట్ ఈ సమయం ఎలా చేయాలంటే, ఫస్ట్ బారోయింగ్ కాస్ట్ గురించి రాయాలి. బారోయింగ్ కాస్ట్ గురించి చూడండి. బారోయింగ్ కాస్ట్ దాని డెఫినేషన్ రాసి అప్పుడు వీ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ టాపిక్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ బారోయింగ్ అండ్ జనరల్ బారోయింగ్. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. యాజ్ పర్ ఇండియాస్ 23 క్యాపిటలైజ్ ఏం చేయమంటుంది, డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ టు ఎక్విజిషన్, కన్స్ట్రక్షన్, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ ఏమైనా చేస్తే అది క్యాపిటలైజ్ చేయమని చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మొత్తం క్యాపిటలైజేషన్ రేట్ ఎంత 15% కూడా ఇచ్చేసాడు కదా. బారోయింగ్ కాస్ట్ బై క్యాపిటలైజ్డ్ డిసెంబర్లో 140, జనవరిలో 350, ఫిబ్రవరిలో 350. ఎందుకంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్లో చెప్పాడు thereafter 350 crores per month. సో దాని మీద 15% ఇక్కడ డిసెంబర్ నుంచి 31st March వరకు. సో మంత్స్లో క్యాల్కులేట్ చేద్దాం, ఎప్పుడు 31st March వరకు అదంతా టోటల్ బారోయింగ్ కాస్ట్ అయితే మనకి, రైట్. సో ఇందులో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి, ముంబై ఛాలెంజర్స్ లిమిటెడ్ acquires B point. Players acquires and sells players registrations on a regular basis. For a player to play for its team, Mumbai Challengers Limited must purchase registrations for that player. These player registrations are contractual obligations between the player and the company. The cost of acquiring is important. The player registrations include transfer fees, levy fees, player agents incurred by the club. కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్వైరింగ్ అంటే ఏంటి, ప్లేయర్స్ని ఎక్వైర్ చేసి వాళ్ళని ఎలా ట్రీట్ చేస్తాం అన్నది ఫస్ట్ పాయింట్. లెట్ us go and see ఎక్వైరింగ్ పాయింట్. చూడు, ప్లేయర్స్ రిజిస్ట్రేషన్స్ కదా, అందులో ఎక్విజిషన్ పార్ట్. ఎక్విజిషన్ అంటే ఏంటి, ప్లేయర్స్ని ఎక్వైర్ చేస్తుంటే ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ని ట్రీట్ చేసినట్టు చేయాలి. కాస్ట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎక్విజిషన్ షుడ్ బి క్యాపిటలైజ్డ్. ఈ అమౌంట్ క్యాపిటలైజ్డ్ would be fully amortized over the period కవర్డ్ బై ద ప్లేయర్స్ కాంట్రాక్ట్. ఫస్ట్ అది ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ కింద రికగ్నైజ్ చేసి దానికి అయిన కాస్ట్ మేము క్యాపిటలైజ్ చేస్తాం. అది ఓవర్ ద పీరియడ్ మనం అమౌంటైజ్ చేసుకుంటూ వస్తాం, అంతే కదా. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ మీద డిప్రిసియేషన్ రాదు, అమౌంటైజేషన్ వస్తుంది, రైట్. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ సీజన్ విచ్ హ్యాపెన్స్
which happens to also be the reporting period end for Mumbai Challengers Limited. Club reviews its contracts with the players and make decisions as to whether they wish to sell or transfer any players' registrations. The company actively market these registrations by circulating with other clubs a list of players' registrations and their estimated selling price. Players' registrations are also sold during the season, often with performance conditions. చూడగలం ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ చెప్తున్నాను. Players' registration and their estimated selling price ఆర్ ఆల్సో సోల్డ్ అట్ ప్లేయర్స్ రిజిస్ట్రేషన్స్ సేల్ కూడా చేస్తుంది అట్లా సేల్ చేస్తే మనం వెంటనే ఏం చేస్తాము 105 కింద హెల్డ్ ఫర్ సేల్ అని చెప్పి రికార్డ్ చేసుకోవాలి. సేల్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ 105 నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ హెల్డ్ ఫర్ సేల్ అండ్ డిస్కంటిన్యూడ్ ఆపరేషన్స్లో చేస్తాం. ఏం చేస్తామంటే 105 ఒక డెఫినేషన్ రాస్తాం అండ్ వీ హ్యావ్ టు క్లాసిఫికేషన్ కూడా రాయాలి. ఇక్కడ చూస్తే 105 కింద చెప్పిన కండిషన్స్ నువ్వు ఫుల్ఫిల్ అయితే నువ్వేం చేస్తావు, ఇండియాస్ 38 కింద రిమూవ్ చేసేసి యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ ద ఇండియాస్ 105. వన్స్ ఇట్ గోస్ టు 105 దెన్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఇంపైర్మెంట్. అయితే ఇక్కడ చూడు, ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇట్ బికమ్స్ క్లియర్ దట్ ప్లేయర్ విల్ నాట్ ప్లే ఫర్ ద club again because, for example, players sustaining a career-threatening injury or being permanently removed from the playing squad for any other reason. ఆడుకోవేళ విల్ నాట్ ప్లే ఫర్ ద క్లబ్ అగైన్ అంటే ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు, అంటే దెర్ ఇస్ ఏ హింట్ ఆఫ్ ఇంపైర్మెంట్ టెస్ట్. అప్పుడు ఇంపైర్మెంట్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి, ఇంపైర్మెంట్ అయితే ఇంకో పాయింట్ చూడు, ఇక్కడ ఇంపైర్మెంట్ టెస్ట్ ఒకటి హింట్ ఉంది. దాని తర్వాత ది ప్లేయింగ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ సర్టెన్ ప్లేయర్స్ వర్ సోల్డ్ ఆఫ్టర్ ద ఇయర్ ఎండ్ తర్వాత అమ్ముతారంట. అంటే ఏంటి, రిపోర్టింగ్ పీరియడ్లో పడట్లే, ఆఫ్టర్ ద ఇయర్ ఎండ్, ఆఫ్టర్ ద ఏంటి ఎగ్జిస్టింగ్ ఈవెంట్, నాన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఈవెంట్. యాజ్ పర్ ఇండియాస్ 10 ఇట్స్ నాన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఈవెంట్, దెర్ ఇస్ నో ఈవెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ యాజ్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. సో అదేం చేస్తాం, ఇట్స్ ఏ నాన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఈవెంట్ అనమాట. అంటే అది ఇండియాస్ 10 కొన్ని చెప్తున్నాడు. Net of associated costs 175 crores. So these registrations had a net book value of 49 crore. Mumbai Challengers secure advice on the treatment of the acquisition, extension, review and sale of players registrations outlined above. ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది, సేల్ జరుగుతుంది, అదే ఇయర్ ఎండ్ తర్వాత సేల్ జరిగితే ఏం చేస్తాం, ఇండియా బస్ 10 వస్తుంది పిక్చర్లోకి. చూడు, ఇండియా ఇస్ 10. ఇట్స్ ఏ నాన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఈవెంట్. ప్లేయర్స్ రిజిస్ట్రేషన్స్ డిస్పోజ్డ్ ఆఫ్ ఆన్ సబ్సీక్వెంట్ టు ద ఇయర్ ఎండ్ తర్వాత జరిగితే మనం ఏం చేస్తాం, నాన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఈవెంట్ కింద ఇండియా 10 ప్రకారం రికార్డ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ చూడు, ఏమన్నా ఇంపైర్మెంట్ రివ్యూ చూడు, ఇండియా 36 ఇంపైర్మెంట్ టెస్ట్ జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇండియా 36 తీసుకుంటాం. అప్పుడు అందులో ఏం చెప్తుంది, ఇండియా 66 ఒకవేళ ఇంపైర్డ్ అయితే అప్పుడు ఏం చేస్తాం, 2 వాల్యూస్ కావాలి నీకు, ఒకటి క్యారింగ్ అమౌంట్, ఇంకోటేమో రికవరబుల్ అమౌంట్. రికవరబుల్ అమౌంట్లో మళ్ళీ మనం ఏమంటాం, ఫేర్ వాల్యూ లెస్ కాస్ట్ టు సెల్ అవుట్ ఉండాలి, వాల్యూ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యర్ వీ విల్ రికార్డ్ దట్. ఇంకనే ప్లేయర్స్ మీద మనకి వాల్యూ ఇన్ యూజ్ ఎలా చెప్తా, అదేమన్నా మిషనరీ ఇన్ ఇయర్స్ ఎంత ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయని, ఎంత వాల్యూ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వస్తుందని లేదు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే, ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ టు డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఇన్ యూజ్ ఆఫ్ ఎనీ ప్లేయర్. సో మనం ఏం చేస్తాం, క్యాష్ జనరేటింగ్ యూనిట్లో ట్రీట్ చేస్తాం అనమాట. వైల్ లిస్ట్ ఎనీ ఇండివిజువల్ ప్లేయర్ కెనాట్ బి ఈజీలీ సెపరేటెడ్. సో సిజియూ కింద క్యాష్ జనరేటింగ్ యూనిట్ కింద అకౌంటింగ్ చేస్తాం. సో ఇంపైర్మెంట్ ఏమైనా వస్తే దాన్ని చార్జెడ్ టు P&L. అదే చెప్తున్నాం, అమౌంట్ టు బి రికగ్నైజ్ ఇన్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L ద ప్లేస్ రిజిస్టర్. ఏమైనా ఇంపైర్మెంట్ లాస్ ఏమైనా వస్తే దాన్ని ఏం చేస్తామంటే రికగ్నైజ్ ఇన్ ద P&L. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇంకా లాస్ట్ బిట్ ఏంటి, ముంబై ఛాలెంజర్స్ లిమిటెడ్ మెజర్స్ ఇట్స్ స్టేడియం ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ రివాల్యూషన్ మోడల్
రీవాల్యుయేషన్ మోడల్లో చేస్తుంది. అండ్ ఎయిర్లైన్ కంపెనీ హ్యాస్ అప్రోచ్డ్ ద డైరెక్టర్స్ ఆఫరింగ్ 700 crores for the property naming rights of all stadiums for 5 years. Okay, 3 directors are on the management board of both Mumbai Challengers Limited and the airline. 3 directors are on the management board both Mumbai Challengers and airline. Additionally, statutory legislations regulate the financing of both the cricket and hockey clubs. These regulations prevent contributions to the capital from a related party which increases equity without repayment and revenue. ఇక్కడ నీకు హింట్ ఇస్తున్నాడంటే రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్ మీద చెప్తున్నాడు ఒక పాయింట్. ఏమంటున్నాడు, wants to know take failure to adhere to these legislations could lead to the imposition of fines and withholding of prize money. Mumbai Challengers Limited wants to know how to take into account name the rights and the valuations of the stadium and the potential implications of financial regulations imposed by the legislation. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు ముంబై ఛాలెంజర్స్ అంటే ఇది ఏ స్టాండర్డ్ కింద ఇండియాస్ కింద వస్తుంది. ఇండియాస్ 113 చూడు, ఇండియాస్ 113 ఫెయిర్ వాల్యూ మెజర్మెంట్ కింద వెళ్తుంది. సో మనం ఏం చేస్తాం, ఫెయిర్ వాల్యూ డెఫినేషన్ రాసేసి ఏం చేస్తామంటే ఇండియాస్ 24 కింద రిలేటెడ్ పార్టీ డిస్క్లోజర్స్ ఎలా చేస్తాం, 2 entities రిలేటెడ్ పార్టీస్ ఇండియాస్ 24 ఏం చెప్తుందంటే రిలేటెడ్ పార్టీస్కి ఇండియాస్ 24 డీమ్స్ దట్ రిలేటెడ్ పార్టీస్ ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ సింప్లీ బికాస్ దే హ్యావ్ ఏ డైరెక్టర్ ఆర్ కీ మేనేజర్ ఇన్ కామన్. అంటే కామన్ డైరెక్టర్ కానీ కీ మేనేజర్ ఉంటే అవి రిలేటెడ్ అని కాదు, ద ఎంటిటీస్ ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్. సో దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏకే అనే పర్సన్ కేఎంపీలోని కీ మేనేజర్ పర్సన్ అనుకో 2 కంపెనీల్లో. ఈ 2 కంపెనీస్కి అది రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్ కాదనమాట. అంటే 2 కంపెనీస్లో మనం కీ మేనేజర్ పొజిషన్ హోల్డ్ చేసినందుకు మాత్రం 2 రిలేటెడ్ పార్టీ అని అర్థం చేసుకోకూడదు. సో ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, సేల్ ఆర్ పర్చేజ్ కెన్ బి డన్ ఇఫ్ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ దట్ దే ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్. ఒకవేళ అవి రిలేటెడ్ కాదని మనం ప్రూవ్ చేయగలిగితే సేల్ని పర్చేజ్ని మనం రికార్డ్ చేయొచ్చు. అది చెప్పింది. ది 3 డైరెక్టర్స్ ఆన్ ద మేనేజ్మెంట్ బోర్డ్ ఆఫ్ బోత్ ద ముంబై ఛాలెంజర్స్. చూడు, 3 డైరెక్టర్స్ ఉన్నారట మేనేజ్మెంట్ బోర్డు ముంబై ఛాలెంజర్స్లోని అలాగే ఎయిర్లైన్లోని. సో జస్ట్ నేమ్ వాడు రెండింటిలో కీ మేనేజర్ పర్సన్ అయినంత మాత్రం అది రిలేటెడ్ పార్టీస్ కారు. సో వాళ్ళు రిలేటెడ్ పార్టీస్ కాకపోతే మనం సేల్ని పర్చేజ్ని వాళ్ళ మధ్య జరిగింది మనం రికార్డ్ చేయొచ్చు. దట్స్ ఇట్. ఇండియాస్ 24. సో లెట్ us go to the next question. కేస్ స్టడీ 9 ఏం చెప్పింది కేస్ స్టడీ 9? On 1st January 2002 Sun Limited was notified that a customer was taking legal action against the company in respect of a financial losses incurred by the customer alleged that the financial losses were caused due to supply of faulty products on 30th September 2001 by the company. Sun Limited defended the case but considered, based on the progress of the case up to 31st March 2002, that there was a 75% probability that they would pay damages 10 lakhs to the customer. So there is a future liability ఉంది. అంటే అక్కడ ప్రొవిజన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయలేదు. అంటే ఈ ప్రొవిజన్ అనగానే మనకి ఎంత రావాలి, ఇండియాస్ 37. వాట్ ఈజ్ ఇండియాస్ 37 టాక్స్ అబౌట్ ప్రొవిజన్స్, కంటింజెంట్ లయబిలిటీస్ అండ్ కంటింజెంట్ అసెట్స్. సో ఈ క్వశ్చన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ప్రొవిజన్ యొక్క ఇండియాస్ 37 ప్రొవిజన్ యొక్క డెఫినేషన్ రాసి ఏమంటుంది ప్రొవిజన్ ఇండియాస్ 37 ప్రొవిజన్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీస్ అండ్ కంటింజెంట్ అసెట్స్. ప్రొవిజన్ ఈజ్ ఎ లయబిలిటీ ఆఫ్ అన్సర్టైన్ టైమింగ్ ఆర్ అమౌంట్. ప్రొవిజన్ అనేది లయబిలిటీ బట్ ఇట్ ఈస్ అన్సర్టైన్ అబౌట్ టైమింగ్ అండ్ అమౌంట్. Liability is a present obligation of entity arising from past events and the settlement of which is expected to result in a outflow. Liability అనేది ఏంటి, present obligation arising from the past event, settlement of which is expected to result in outflow. Okay.
అవుట్ఫ్లో ఫ్రమ్ ద ఎంటిటీ రిసోర్స్ ఎంబాడింగ్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ అనేవి అవుట్ఫ్లో అవుతాయి. ఓకే, ప్రొవిజన్ అనేది ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. షాల్ బి రికగ్నైజ్డ్ వెన్ an entity has a present obligation as a result of past event. Yes, it is there. It is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation. Embodying economic benefits will require to settle the obligation. A reliable estimate can be made of the amount of the obligation. మనం రిలయబుల్ ఎస్టిమేట్ని చేయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఈ అన్ని కండిషన్స్ బట్టి ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి. ప్రొవిజన్ ఎంత, 75% ఆఫ్ 10 lakhs అంటే ఎంత, 7.5 lakhs. యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద ప్రొవిజన్. చూడు, అందుకని అడే ఏమంటాడంటే ద ప్రొవిజన్ షుడ్ బి ద బెస్ట్ ఎస్టిమేట్, సో విచ్ కమ్స్ టు 7 lakhs, 7.5 lakhs. ఆ తర్వాత ఇంకోటి ఏమంటున్నాడు, however the accountant of Sun Limited has not recorded this transaction in its financial statement as the balance sheet. The case was ultimately settled against the company, resulting into payment of damages of 12 lakhs to the customer on 15th May 2002. The financials have been authorized by the board of directors in its meeting on 18th May 2002. అంటే ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, నెక్స్ట్ మనకి డ్యామేజెస్కి ఎంత పే చేసావు, 12 lakhs పే చేసావు. ఎప్పుడు, 15th May. బట్ రిపోర్టింగ్ డేట్ అప్రూవల్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్స్ 18th May. ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ ఈవెంట్, నాన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఈవెంట్ అని మేటర్. అంటే ఏంది, ఏ స్టాండర్డ్, ఇండియాస్ 10. ఇండియాస్ 10 ఏం చెప్తుంది మనకి, చూడు దాని డెఫినేషన్ రాయాలి ఫస్ట్. ఎగ్జిస్టింగ్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్టర్ రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ ఏం చెప్తుంది, ఈవెంట్స్ ఆఫ్టర్ ద రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ ఆర్ మేడ్ బి ఫేవరబుల్ ఆర్ అన్ఫేవరబుల్ that occurs between the reporting period and the date of which the financial statements are approved by the board. ఓకే, ఇందులో 2 ఈవెంట్స్ ఉంటాయి, ఎగ్జిస్టింగ్ ఈవెంట్ ఒకటి, నాన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఈవెంట్ ఒకటి. ఎగ్జిస్టింగ్ ఈవెంట్ అయితే మనం ఏం చేయాలి, అడ్జస్ట్ ద అమౌంట్స్ రికగ్నైజ్డ్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ టు రిఫ్లెక్ట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఈవెంట్స్. ఆ అమౌంట్ మనం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్కి అడ్జస్ట్ చేస్తాం ఒకవేళ ఎగ్జిస్టింగ్ ఈవెంట్ అయితే. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఈవెంట్ అయితే మనం జస్ట్ డిస్క్లోజర్ మాత్రమే చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, యాక్చువల్గా ఇక్కడ చూడు క్వశ్చన్లో అది జరిగిందేమో 12th May ఆఫ్టర్ ద రిపోర్టింగ్ డేట్, బట్ అప్రూవల్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇంకా అవ్వలేదు. అంటే దేర్ ఈజ్ ఎ కండిషన్ ఎగ్జిస్టింగ్ యాజ్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది, ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ద సెటిల్మెంట్ అమౌంట్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఈవెంట్, దేర్ ఫోర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్ క్రియేటెడ్ షాల్ బి ఇంక్రీజ్ టు 12 lakhs అకార్డింగ్లీ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ అ కరెంట్ లయబిలిటీ. సో వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, వాడు ఎంత ప్రొవిజన్ ఎస్టిమేట్ చేసాడు, 75% ప్రాబిలిటీ చెప్తే ఆ ప్రాబిలిటీ బట్టి మనం 7.5 lakhs క్రియేట్ చేసాం. బట్ యాక్చువల్లీ యూ పేడ్ 12 lakhs. సో ఇది దెర్ ఈజ్ ఏ కండిషన్ ఎగ్జిస్టింగ్ యాజ్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ కదా, ఎందుకంటే 31st March 2002కి నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు, అండ్ యూ ఆర్ నో దట్ 75% ప్రాబుల్ దట్ వీ మైట్ లూజ్ ద కేస్. సో ఎంటైర్ దాన్ని ఎగ్జిస్టింగ్ ఈవెంట్ కింద ఈ ఇయర్లోనే అడ్జస్ట్ చేసేయాలి. P&Lకి ఎంత టోటల్ కరెంట్ లయబిలిటీ కింద ఎంత రికగ్నైజ్ చేయమని చెప్పినట్టు 12 lakhs. డన్. నెక్స్ట్ గో టు కేస్ స్టడీ 10. Mercury Limited is an entity engaged in plantation and farming in a large scale diversified across India. On 1st April 2001, the company has received a government grant of 10 lakhs subject to a condition that it will continue to engage in a plantation of eucalyptus tree for a coming period of 5 years. 5 years వేస్తే నీకు గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఇస్తామని చెప్పాడు. ఓకే, అయితే ఇదే ఇండియాస్లోకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అంటే ఇండియాస్ 20 అని అనుకుంటాం, కానీ ఇక్కడ ఇండియాస్ 20 కాదు, అది వెళ్ళేది ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్. అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ ఈజ్ నాట్ కవర్డ్ ఇన్ ఇండియాస్ 20, సో ఇట్ విల్ కవర్డ్ అండర్ ఇండియాస్ 40.
ఇండియాస్ 40లోకి వెళ్తుంది. ఇండియాస్ 40లో మనం ఏం చెప్తుంది, 1 సెకండ్. ఇండియాస్ 40 చూడు, 41. అందులో ఒకవేళ కండిషనల్, నాన్ కండిషనల్, అన్కండిషనల్ 2 ఉంటాయి. ఒకవేళ ఇన్కేస్ ఇట్ ఈస్ అన్కండిషనల్, కండిషన్స్ ఏం చెప్పలేదు అనుకోడు, అప్పుడు డే 1 నువ్వు P&Lకి చూపించేసుకోవచ్చు, డే 1 రికగ్నైజ్ చేసేయచ్చు. కానీ ఒకవేళ కండిషన్స్ పెట్టాడు అనుకో, అది ఇక్కడ ఎన్ని ఇయర్స్, 5 ఇయర్స్ మీద చెప్పాడు. 5 ఇయర్స్ మీద అయిన తర్వాత కండిషన్స్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసిన తర్వాత యూ షుడ్ రికగ్నైజ్ అనమాట. ఆఫ్టర్ కండిషన్స్ ఆర్ ఫుల్ఫిల్డ్, దట్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ 5 ఇయర్స్ నువ్వు రికగ్నైజ్ చేయాలి. సో అదే ఇప్పుడు చెప్తారు ఆన్సర్లు చూడు. Accordingly, the accounting treatment of the government grant received by the Mercury Limited is governed under section India's 41 agriculture rather than for India's 20. Okay, next ఏం చెప్తున్నాడు, ఇంకోటి ఏం చెప్పాడు, క్వశ్చన్ చదువు. ద మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ ఎ రీజనబుల్ assurance that the entity will comply with the conditions of engaging eucalyptus tree for a specified period of 5 years. Accordingly, it recognizes proportionate grant of 2 lakhs statement of P&L. అక్కడ ఏం చేసేట, ప్రొపోర్షనేట్ మెథడ్లో చేసేటట్టు ఎవ్రీ ఇయర్. బట్ మనకి ఇండియాస్ 40 ఏం చెప్తుంది, మొత్తం అంతా లంసమ్గా ఆఫ్టర్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ ఆల్ కండిషన్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ అన్నట్టు. సో అది చేసిన ట్రీట్మెంట్ రాంగ్. చూడు అదే చెప్తాం. The company has recognized proportionate grant of 2 lakhs in statement of P&L examination, which is not correct in accordance with India's 41 ప్రకారంగా. So government grant 10 lakhs shall be recognized only when the conditions attached to the government grant are met after the expiry of a specified 5 years. That is after 5 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత మనం ప్లాంటేషన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు రికగ్నైజ్ చేయాలి. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, ప్రొపోర్షన్ ఏం చేసామంటే ఇప్పుడు మొత్తం ఎంతైతే రికగ్నైజ్ చేసావో అదంతా రివర్స్ చేసేయాలి. సో దాన్ని ఇయర్ 1 ఎండ్లో మనం దాన్ని ఎలా చూపిస్తున్నాం, లైబిలిటీ కింద చూపిస్తున్నాం. నాన్ కరెంట్ లైబిలిటీ ఇది అదర్ నాన్ కరెంట్ లైబిలిటీస్లో గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఎంత 10 lakhs లైబిలిటీ కింద చూపిస్తున్నాం. So audit analyze whether the above accounting treatment made by the management is in compliance with India's. If not, advise the correct treatment along with working for the same. Done. So let us go with the next question. Question number 2. It's a very important question. Okay. Following are the financial statements of Abraham Limited. Balance sheet given, P&L ఇచ్చాడు నీకు నోట్స్ టు అకౌంట్స్ ఏమి ఇచ్చాడు, రిజర్వ్స్ నోట్స్ టు అకౌంట్స్ కూడా ఇచ్చాడు. ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడు, అక్కడ షేర్ క్యాపిటల్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ 100 lakh షేర్స్ ఆఫ్ 10 rupees ఈచ్. ఇదేంది, జస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ గురించి. నెక్స్ట్ టర్మ్ లోన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఫర్ 5,700 lakh ఆల్సో ఇంక్లూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్రూడ్ అండ్ డ్యూ 5,700 lakh యాజ్ ఆన్ రిపోర్టింగ్ డేట్. అంటే టోటల్ 5,700లో ఇంట్రెస్ట్ ఎక్రూడ్ ఎంత 700 అంట. సో ఏం చేస్తుంది దీనికి చెప్పు. చూడు ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ అయిపోయింది మనకి, వీ ఆల్రెడీ సాల్వ్డ్ దిస్ పాయింట్, రైట్. నెక్స్ట్ ఏంటి, టర్మ్ లోన్ మొత్తం 5,700లో ఇంట్రెస్ట్ 700 ఉందంట. అంటే మొత్తం చూడ టర్మ్ లోన్ ఎంత, టర్మ్ లోన్ చూడు లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్లో లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్ మొత్తం అంతా 5,700. ఈ 5,700లో 5,000 ఏంటంట లోన్, టర్మ్ లోన్. అది ఈ 700 మాత్రం చూడు ఇక్కడ, ఈ 5,000 ఏమో టర్మ్ లోను, ఇక్కడ 700 ఏంటి, ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఎక్రూడ్. ఈ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్రూడ్ ఏంటి, కరెంట్ లైబిలిటీ. ఇది 5,000 అనేది నాన్ కరెంట్ లైబిలిటీ, రైట్. ఇంట్రెస్ట్ ఎక్రూడ్ యాజ్ ఆన్ ద రిపోర్టింగ్ డేట్. ఇంట్రెస్ట్ ఎక్రూడ్ కరెంట్ లైబిలిటీ కదా, రెండు కూడా ఫైనాన్షియల్ లైబిలిటీసే. బట్ 700 మాత్రం కరెంట్ లైబిలిటీ కింద రికగ్నైజ్ చేస్తాం, 5,000 ఏమో నాన్ కరెంట్ లైబిలిటీ కింద రికగ్నైజ్ చేస్తాం. ఓకే, అది ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, ఇది రెడ్ కలర్ కాదు, వేరే కలర్ మారుస్తాను. విచ్ కలర్ యూ వాంట్? ఓకే, పింక్.
అండ్ సి ఇక్కడ ఏముంది నెక్స్ట్ రిజర్వ్ ఫర్ ఫోర్సిబుల్ లాస్ ఎంత ఉంది. రిజర్వ్ ఫర్ ఫోర్సిబుల్ లాస్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ సర్వీస్ కాంట్రాక్ట్ డ్యూ విత్ ఇన్ 6 months అంటాం. యాక్చువల్గా సర్వీస్ కాంట్రాక్ట్ డ్యూ విత్ ఇన్ 6 months ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాడంటే దాన్ని ఇది సర్వీస్ కాంట్రాక్ట్ డ్యూ విత్ ఇన్ 6 months అంటే దాన్ని ఏమంటే ఆనరస్ కాంట్రాక్ట్ అంటాం అనమాట. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆనరస్ కాంట్రాక్ట్. అది ఇండియాస్ 37లో మనకి దాని గురించి ఉంటుంది. ఆనరస్ కాంట్రాక్ట్స్ని ఏం చేయమని చెప్తుంది మనకి ఇండియాస్ 37. ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ టు మేక్ ఇట్ ఏ ప్రొవిజన్. దాన్ని ప్రొవిజన్ కింద రికార్డ్ చేసుకోవాలి, రైట్. అయితే వీడేం చేశాడు, రిజర్వ్స్కి అడ్జస్ట్ చేశాడంట. రిజర్వ్ ఫర్ ఫోర్సిబుల్ లాస్ ఈజ్ క్రియేటెడ్. వాడు దాన్ని రిజర్వ్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసాడు. ఓకే, అప్పుడు దానికి మనం అడ్జస్ట్మెంట్ ఏం చేస్తాం, వీ హ్యావ్ టు అది షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్. ఆడు చూడు, అది నీకు ఎక్కడ తెలిసిందో దానికి అమౌంట్ ఎంతో చెప్పలేదు ఎక్కడ కూడా క్లియర్గా. కానీ ఇక్కడ చూడు ఆడ ఎంతకి అడ్జస్ట్ చేసేటట్టు రిజర్వ్స్ ఫర్ ఫోర్సిబుల్ లాసెస్ అని ఇక్కడ చూసాను. రిజర్వ్ ఫర్ ఫోర్సిబుల్ లాసెస్ ఎంత 400 ఉండాలి, అది -400 అని చెప్పి రిజర్వ్స్లో తగ్గించాడు. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు యాడ్ బ్యాక్. రిజర్వ్స్కి మనం ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయాలి. అదొక అడ్జస్ట్మెంట్. ఇంకోటి ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఏంటి, అది ప్రొవిజన్ కింద చూపించాలి కాబట్టి అది షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్లో మనం 300 + 400 చేసుకోవాలి. ఓకే, అదొకటి ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇన్వెంటరీ షుడ్ బి వాల్యూడ్ ఎట్ కాస్ట్ ఎంత 5000. ఇన్వెంటరీ షుడ్ బి వాల్యూడ్ ఎట్ కాస్ట్ 1500 lakh. ఎన్ఆర్వి ఎంత ఉంది 1200. ఆడు కాస్ట్కి వాల్యూ చేశాడు కానీ ఇప్పుడు ఎన్ఆర్వి ఎంత ఉంది 1200 ఉంది అంటే 300 పడిపోయింది. 300 లాస్ కాబట్టి దాని ట్రీట్మెంట్ ఏం చేస్తావు, ఇన్వెంటరీ అంటే కరెంట్ అసెట్స్ ఇన్వెంటరీలో తగ్గుద్ది. అది చూడు, ఇన్వెంటరీ ఎంత ఉంది ఇక్కడ 1500 ఉంది, అందులోంచి -300 చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది కూడా డిస్కస్ చేసాం మనం. నెక్స్ట్ డివిడెండ్ 10% వాజ్ డిక్లేర్డ్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఇది వీడు ఐసే కూడా ఎలా ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాడంటే డివిడెండ్ డిక్లేర్డ్ అనేది ఏ డివిడెండ్ ఆఫ్ 10% వాజ్ డిక్లేర్డ్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అంటే ఐసీ కూడా దీన్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తుందంటే దీన్ని 2 విధాలుగా అనుకోవచ్చు. ఆఫ్టర్ ద ఇయర్ ఎండ్ డిక్లేర్ చేసేదాన్ని, లేదంటే బిఫోర్ ద ఇయర్ ఎండ్ డిక్లేర్ చేసాను. బట్ ఐసీ అజ్యూమ్ దట్ డేట్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ ద రిపోర్టింగ్ డేట్ ఇయర్ ఎండ్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ ఎండ్ హీ హ్యాస్ డిక్లేర్డ్. సో అదేమవుతుంది, ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఈవెంట్, సో నో ఇంపాక్ట్, జస్ట్ డిస్క్లోజర్ సరిపోద్ది దానికి. నెక్స్ట్ ఏంటి, అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ 300 lakh ఈజ్ నాట్ బుక్డ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఒక ఇన్కమ్ ఉంది మనకి, ఈ ఇన్కమ్ బుక్స్లో చూపించలేదు అంటే P&Lలో మనకి ఏమైంది, P&Lలో ఈ అదర్ ఇన్కమ్ కింద ఇది యాడ్ చేసుకుంటాం 300 lakhs. దెన్ డిఫర్డ్ ట్యాక్సెస్ రిలేటెడ్ టు ట్యాక్సెస్ ఆన్ ఇన్కమ్ ఆర్ లివిడ్ బై ద సేమ్ గవర్నింగ్ ట్యాక్స్ లాస్. డిఫర్డ్ ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ టు ట్యాక్సెస్ ఆన్ ఇన్కమ్ ఆర్ లివిడ్ బై ద సేమ్ గవర్నింగ్ ట్యాక్స్ లాస్ అంటే ఏంటంటే దాని మీనింగు డిఫర్డ్ ట్యాక్స్ DTL ఆఫ్సెట్ అయిపోయింది, దెర్ ఇస్ నో ఇంపాక్ట్. ఐడెంటిఫై ద రిపోర్ట్ ద ఎర్రర్స్ అండ్ మిస్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ద అబవ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ అండ్ ప్రిపేర్ కరెక్టెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L వేర్ రిక్వైర్డ్ ద రెలవెంట్ నోట్స్ టు ద అకౌంట్స్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దేర్ ఆఫ్. వాడు మనల్ని ఏం అడుగుతున్నాడు, కరెక్టెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ P&L అడుగుతున్నాడు, అవన్నీ రెక్టిఫై చేసి, రైట్. ఓకే, సో లెట్ us స్టార్ట్ ద ఆన్సర్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, P&L ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L. ఏ కలర్ బాగుంది, ఆరెంజ్ చేసుకోవచ్చులే. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L చేస్తున్నాం. ఇది రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఎంత ఉంది, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇక్కడ పెట్టావు. ఇక్కడ ఓకే, డన్. రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ చూడు, రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ 6000. ఇది మరి ఎక్కువ అయిపోయింది, లైట్ తీసుకోవాలి, పింక్. ఓకేనా, సరే చూడు, రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ ఎంత ఉంది 6000. రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ 6000. డన్. అదర్ ఇన్కమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్రూడ్ అని చెప్పి ఇప్పుడే చెప్పాను నీకు, ఎక్కడ చెప్పావు, ఎక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పి 300 lakhs నాట్ బుక్డ్ ఇన్ ద బుక్స్. అది మనం ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నాం.
300 డన్. టోటల్ ఇన్కమ్ వచ్చేసి ఎంత వచ్చింది? 6300. మనకు నెక్స్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్, మొత్తం ఎక్స్పెన్సెస్. ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఎంత? ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ 1200 ఉన్నాయా? ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ 1200. ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది? 3199. ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ 3199. అయితే ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ బి నోటెడ్ ఏంటంటే, ఇందాక ఇన్వెంటరీ తగ్గిపోయిందని చెప్పాను కదా. ఇన్వెంటరీ ఎంత ఉండేది? వాల్యూ అట్ 1500 వాజ్, నవ్ ఎన్ఆర్వి ఎంత ఉంది? 1200. అంటే 300 మైనస్ డిక్రీజ్ అయిపోయింది ఇన్వెంటరీ. 300 డిక్రీజ్ అయిపోయినప్పుడు డిక్రీజ్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ వాల్యూ ఎంత? 300. అది మనకి పిఎన్ఎల్లో చూపిస్తాను అనమాట, దాని ఎఫెక్ట్. ఓకే, ఇది పిఎన్ఎల్లోకి వెళ్తుంది. అలాగే బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇన్వెంటరీ కూడా తగ్గిస్తున్నాం. ఓకే, డన్. అది గుర్తుంచుకో. నెక్స్ట్ ఏంటి? డిప్రిషియేషన్ ఎంత ఇచ్చాడు? 450. డిప్రిషియేషన్ 450. డన్. సో టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ వచ్చి 5149. ఇంకా టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ దాని తర్వాత ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ వస్తుంది. సో ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఎంత వచ్చింది? టోటల్ ఎక్స్పెన్స్లోంచి ఈ 5149 తీసేస్తే 1157 వచ్చింది, రైట్. నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత? 201. ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ తీసే అప్పుడు ఏమైంది? ప్రాఫిట్ ఫర్ ద పీరియడ్ వచ్చేస్తుంది. చూడు, 950 వచ్చింది. ప్రాఫిట్ ఫర్ ద పీరియడ్ 950. ట్యాక్స్ తీసాక అంతే, డన్. ఎంత వచ్చింది? 950 వచ్చింది ప్రాఫిట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాక్చువల్లీ డైల్యూటెడ్ ఎర్నింగ్ ఈపీఎస్ పర్ షేర్ అని చెప్పి చేశారు, చూసావా? అది క్వశ్చన్ నీకు ఎక్కడ చెప్పడం అన్నమాట. ఇది హిడ్డెన్ అడ్జస్ట్మెంట్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, బాగా ఫోకస్డ్గా ఉండాలి. ఏంటంటే ప్రాఫిట్ ఫర్ ద పీరియడ్ అని ఈపీఎస్ ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ హోల్డర్స్కి ఎంత వెళ్తుంది? మొత్తం 950 మొత్తం ప్రాఫిట్ కదా. ఈ షేర్ హోల్డర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు నీ దగ్గర? మొత్తం చూడు, ద షేర్ క్యాపిటల్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ 100 lakh షేర్స్ ఆఫ్ 10 rupees ఈచ్. ఎన్ని షేర్స్ ఉన్నాయి? టోటల్ 100 lakh షేర్స్ ఉన్నాయి. అంటే 950 డివైడ్ బై 100 lakh షేర్ హోల్డర్స్కి ఒక్కొక్కరికి 9.5 షేర్ ఇస్తాం అనమాట. ఇది ఎర్నింగ్ పర్ ఈపీఎస్లో తెలుసుకుంటాం. డైల్యూటెడ్ మొత్తం ఎంత అవుతుంది ఇందులో? 9.5, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ అబ్రహాం లిమిటెడ్. నవ్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ అబ్రహాం లిమిటెడ్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండ్. సో నువ్వు ఇక్కడ ఎక్కడ దాకా వచ్చావు? సో లెట్ us సాల్వ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ నౌ. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఫస్ట్ ఎసెట్స్ నాన్న ఎంత ఇచ్చి ఎసెట్స్ రూపీస్ ఇన్ ల్యాక్స్ అని ఎక్కడ చెప్తున్నాడు? ఆడ పైన ఆడవడమే కొటేషన్స్ ల్యాక్స్లో ఇచ్చాడు కాబట్టి ల్యాక్స్లో రాసుకుందాం. ఫస్ట్ ఎసెట్స్ అంటే రీకాల్ చేసుకో. అసలు బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫార్మేట్ ఏంటి? అసెట్స్, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్లో ఏమొస్తాయి? పీపీ, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్, అది. దాని తర్వాత ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్. ఇక్కడ ప్రతి దాంట్లో కూడా ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ అనేవి ఉంటాయి. నార్మల్గా వచ్చే దాని తర్వాత వస్తాయి. లైక్ ఇప్పుడు చూడు, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ తర్వాత అందులోనే ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్, కరెంట్ అసెట్స్ గురించి రాసేసింది. దాని తర్వాత ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ వస్తాయి, కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్. ఓకేనా? చూడు, లెట్ us సాల్వ్. ఇప్పుడు నీకు ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇది. వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్స్లోకి రా. నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ అని చెప్పి ఎంత ఇచ్చాడు? ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఎంత? పీపీఈ 5000 ఉంది. ఓకే, పీపీఈ 5000 రాసుకో. దెర్ ఇస్ నో ఇంపాక్ట్. దాని తర్వాత డిఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్స్ ఎంత ఉన్నాయట? 700 ఉన్నాయి. అయితే దెర్ ఇస్ ఎ డిఫర్డ్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఆల్సో 400 పైన చూసా. సో డిఫర్డ్ ట్యాక్స్ 700 మైనస్ 400 ఎంత వచ్చింది? నెట్ తీసుకున్నా 300. నెక్స్ట్ ఇందులో ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ చూద్దాం. ఇంకా కరెంట్ అసెట్స్, డిఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్స్, కరెంట్ అసెట్స్. సో ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ ఆర్ నథింగ్, దేర్ ఇస్ నథింగ్, 0. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కరెంట్ అసెట్స్. కరెంట్ అసెట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయా? కరెంట్ అసెట్స్ చూడు, ఇన్వెంటరీస్ ఎంత ఉన్నాయి నాన్న? 1500. ఇన్వెంటరీస్ గురించి ఇందాకే చెప్పాగా, అందులో ఇది 300 మైనస్ అయిపోతుందని. చూడు ఇక్కడ, ఇది ఇన్వెంటరీ అనేది 1500 ఉన్నది, ఎన్ఆర్వి 1200. అంటే ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎంత రికార్డ్ చేయాలి? 1200కి రికార్డ్ చేయాలి. డన్. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నది? నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్. చూడు, నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్. కరెంట్ అసెట్స్లో ఎక్కడ దాకా వచ్చాం? ఇన్వెంటరీస్ దాకా రాసాం. ఇన్వెంటరీ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫైనాన్షియల్ అసెట్, రైట్.
అవును, ట్రేడ్ రిసీబుల్స్ ఏమైతే రిసీబుల్ కాబట్టి ఇట్స్ ఎ ఫైనాన్షియల్ అసెట్. సో దాన్ని ఫైనాన్షియల్ అసెట్లు రాసుకోవచ్చు కదా, ఎంత 1100 రాసుకున్నా, ఇచ్చింది రాసుకున్నా. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది, 2000 ఉంది, రైట్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే అదర్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అగైన్. నీకు ఇందాక పైన క్వశ్చన్లో చెప్పాను చూడు, ఏమని, ఎక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ మొత్తం ఎంత, మొత్తం 5000 అయితే చూడు, టోటల్ 5000. అయ్యో, టోటల్ ఎంత ఉంది, 5000 ఉంది. అందులో 700 అందులో ఇంట్రెస్ట్ ఎక్రూడ్ 700, దాని అడ్జస్ట్మెంట్ చెప్పా. 700 అన్నది అదర్ ఇట్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్రూడ్ కదా, దాని బ్యాలెన్స్ షీట్లో దాని ఇంపాక్ట్ తీసుకెళ్ళాలి కదా. 5000 అనేది టర్మ్ లోన్ అయింది, లోన్ ఏమో 5000, దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎక్రూడ్ 700 కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్రూడ్ ఈజ్ ఏ ఫైనాన్షియల్ అసెట్. అది ఏంది, కరెంట్ అసెట్ అవుతుంది అది, అంతే కదా. ఇంట్రెస్ట్ కాదురా, అది కాదు, దాని అడ్జస్ట్మెంట్ తప్పు, సారీ ఇట్స్ రాంగ్. అది ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఎక్రూడ్ అంటే ఈ ఇన్కమ్ 300 lakhs ఈజ్ నాట్ బుక్డ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. ఇప్పటిదాకా బుక్ చేయలేదంట, అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్రూడ్ ఉంటే కరెంట్ అసెట్, అదర్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్ అని చెప్పి ఇంట్రెస్ట్ ఎక్రూడ్ 300 రికార్డ్ చేసుకో. డన్. అప్పుడు టోటల్ ఎంత వచ్చింది, 9900. డన్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తావు, ఈక్విటీ అండ్ లయబిలిటీస్ రికార్డ్ చేస్తున్నావు. ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో నీకు, మొత్తం ఈక్విటీ వచ్చేసి 1000 ఇచ్చాడు, 1000 రాసుకున్నా ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. దాని తర్వాత అదర్ ఈక్విటీ, వాట్ ఈస్ ద అదర్ ఈక్విటీ, తెల్ మీద. అదర్ ఈక్విటీ యాక్చువల్గా ఇక్కడ చూడు, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్ 2400, అది తీసుకోకూడదు, అది నోట్స్ టు అకౌంట్స్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేశాడు చూడు, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్కి, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అని, సర్ప్లస్ ఓపెనింగ్ ఎడిషన్స్. అయితే చూడు ఈడేం చేశాడు, రిజర్వ్ ఫర్ ఫోర్సిబుల్ లాస్ అని చెప్పి ఇందాక ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ చెప్పా, ఏదది రిజర్వ్ ఫర్ ఫోర్సిబుల్ లాస్, అది యాక్చువల్గా ప్రొవిజన్, అది ఓనరస్ కాంట్రాక్ట్ కాబట్టి అది ప్రొవిజన్ కింద చూపించాల్సింది, ఆడేం చూపించాడు, రిజర్వ్ కింద మైనస్ చేసేసాడు. సో ఇక్కడ యాక్చువల్గా బిఫోర్ ఇది 400 ఉండేది, అక్కడ మైనస్ అని ఉంటుంది. సో మనోడు ఏం చేశాడు, దాన్ని తగ్గించేసాడు కాబట్టి వీ షుడ్ నాట్ డూ దట్ ట్రీట్మెంట్. దానికి ఒక వర్కింగ్ నోట్ వేస్తుంది చూడు, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఓపెనింగ్ ఎంత ఉంది, రైట్. దాని తర్వాత P&L ఓపెనింగ్ ఎంత వచ్చింది, 550. ఇది ఎలా తెలుస్తుంది నీకు, అక్కడ క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు చూడు, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 500 ఇచ్చాడు కాబట్టి రాసుకున్న P&L ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. ఇప్పుడు ఎడిషనల్గా డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఎంత వచ్చింది P&L బ్యాలెన్స్, ఇక్కడ 950 కదా వచ్చింది, రైట్. 950 తీసుకున్నా. ఇప్పుడు రిజర్వ్స్ ఫర్ లాసెస్ ఎంత, రిజర్వ్ ఫర్ లాసెస్ యాడ్ యాక్చువల్గా 400 మైనస్ అని చెప్పి ఇక్కడ తగ్గించాడు, మనం అలా తగ్గించకూడదు, వీ హ్యావ్ టు ఇగ్నోర్ దిస్. సో టోటల్ ఎంత వచ్చింది, 2000. డన్. సో ఇప్పుడు మనకు రిజర్వ్స్ ఎంత వచ్చారా, 2000 వచ్చాయి. నెక్స్ట్ ఏంది, నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ చూడు, బ్యాలెన్స్ షీట్. లెట్స్ గో బ్యాక్ టు బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇక్కడ ఏమో వచ్చాయి, అసెట్స్ అన్నీ రాసేసుకున్నాను, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, డెఫర్డ్ అసెట్స్, కరెంట్ అసెట్స్, ఇన్వెంటరీస్, ట్రేడ్ రిసీబుల్స్. అంటే నువ్వు బ్యాలెన్స్ షీట్ నుంచి వెళ్ళాలి, ఒక్కొక్కటి మెల్లగా వేసుకుంటావు. నేను అసెట్స్ అన్నీ వేసేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఏం చేసుకోవాలి, ఈక్విటీ, రిజర్వ్స్ అండ్ సర్ప్లస్. ఇప్పుడు నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ లాంగ్ టర్మ్ బోరింగ్స్ ఎంత ఉంది, 5700. అందులో 700 అనేది ఏంది, కరెంట్ లయబిలిటీ అయితే. లాంగ్ టర్మ్ బోరింగ్ ఈజ్ ఎ ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీ, రైట్. సో దాన్ని ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీ అంటే పెట్టుకుంటాం. అదే ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీ కాకుండా మిగిలిన ఏమీ లేవు. లాంగ్ టర్మ్ బోరింగ్స్ మొత్తం 5700 అయితే 700 అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఎక్రూడ్ అయితే టోటల్ ఎంత వచ్చింది, 5000, రైట్. డన్. ఇంకో 700 మాత్రం నీకేమైంది, అది కరెంట్ లయబిలిటీ అయింది. సో అదర్ ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీ ఏంది, ఇంట్రెస్ట్ ఎక్రూడ్ ఆన్ ద టర్మ్ లోన్ ఎంత, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ టర్మ్ లోన్ 700 ఈజ్ ఫైనాన్షియల్ కరెంట్ లయబిలిటీ అయింది. సో మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేసాం, కరెంట్ లయబిలిటీ వేయాలి. ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీ ఎంత ఉంది, సో టోటల్ ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీ కదా. సో కరెంట్ లయబిలిటీస్, డిఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ కూడా మనం ట్రీట్ చేసాం. కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఏమున్నాయి, ట్రేడ్ పేయబుల్స్ అట. ట్రేడ్ పేయబుల్స్ అనేది ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీ అది, ఓకే అదే కదా.
ట్రేడ్ పేబుల్స్ ఈజ్ ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీ. ఎంత ఇచ్చాడు వీడి క్వశ్చన్లో? 300 ఇచ్చాడు. డన్. దాని తర్వాత షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ అని ఎంత ఇచ్చాడు? 300 ఇచ్చాడు. ఈ 300లో ఇంకో షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయమని చెప్పిన. ఏంది? ఓనరస్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ ఏ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్. సో షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్ అనేది నీకు ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీయా? కాదు కదా. దాన్ని సెపరేట్గా ట్రీట్ చేస్తావు. ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ ది ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీస్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే. అదర్ ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీస్ ఏమున్నాయి? షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ రాసిన తర్వాత ఇదేంది ఇప్పుడు? అదర్ ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీ, ఇంకా ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అన్నది పాయింట్. అది నీకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఇది ఇప్పుడు చూడండి, నాకు పెండింగ్ ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయంటే చూడు, ఈ 2 షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ పెండింగ్ పెట్టుకొని వెంటనే నోట్స్ టు అకౌంట్స్లోకి రా. చూస్తే అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ అని ఉంది కదా అక్కడ. అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్కి ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది కింద. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏం చెప్తున్నాడు? అన్క్లెయిమ్ డివిడెండ్ 10 రూపీస్ ఉందంట. బిల్లింగ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అంటే ఏంటి? 150 అంటే. బిల్లింగ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అంటే సర్వీస్, అంటే మనం సర్వీసెస్ ఇంకా ప్రొవైడ్ చేయలేదు, బట్ బిఫోర్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ వీ రిసీవ్డ్ ద ఇన్కమ్. అంటే ఒక ఫ్యాకల్టీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడే మొత్తం ఫీజు రిసీవ్ చేసుకుంటాడు. వాడు ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ క్లాసెస్ డెలివరీ చేస్తాడో అప్పుడే ఇట్ ఈజ్ వాడికి ఇన్కమ్ ఏది కదా. అంటే అప్పటిదాకా అది ఏంది? అడ్వాన్స్ ఇన్కమే కదా. అలా చూడాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి? అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ టోటల్ మిగిలింది. సో వీడు ఏం చేశాడంటే ఇక్కడ పాయింట్ టు బి నోటెడ్. 1 సెకండ్ అవర్లో ఇప్పుడు నువ్వు క్లియర్గా చాలా జాగ్రత్తగా వినేది. మొత్తం 200 ఉందరా నీకు అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. వాడు బ్యాలెన్స్ షీట్లో కూడా మొత్తం 200 కదా ఇచ్చాడు. రైట్. 200 ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తున్నాడు అన్క్లెయిమ్డ్ డివిడెంట్ అంటూ 10 రూపీస్ ఉందంట. అన్క్లెయిమ్డ్ డివిడెంట్ అనేది ప్రతిదాన్ని ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీయా కాదా అన్నది ఐడెంటిఫై చేయి. అన్క్లెయిమ్డ్ డివిడెంట్ అనేది ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీనా కాదా? ఇట్స్ ఏ ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీ. ఎంత పే చేయాల్సిన లయబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి డివిడెండ్, అందుకని అది ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీ. బిల్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అనేది సర్వీసెస్ ఇంకా అది ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీ కాదు. బిల్ ఇన్ అంటే అడ్వాన్స్ ఇన్కమ్ అనేది ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీ కాదట. ఇట్స్ నాట్ ఏ ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీ. ఇప్పుడు ఏమైంది? అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఏదైతే 40 ఉందో దీన్ని ఏమనుకోవాలంటే క్యాజువల్గా అయితే వీ షుడ్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీ కింద అనుకోవాలి యాక్చువల్లీ. అంతే కదా. టోటల్ లయబిలిటీలోంచి కానీ ఐసీఓడి దాన్ని అయితే నాట్ ఏ ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీ అంటాడు. అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీని ఇట్స్ అవర్ ఐసీ అజంప్షన్ అనమాట. ఇది ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీ కింద తీసుకుంటలేదాడు. ఫైనాన్షియల్ అంటే అది ఏమిటి? నాన్ కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీ కాదు. అప్పుడు ఎంత రికార్డ్ చేస్తావు చూడు. అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ మొత్తం 40 కదా. డన్. 40. డివిడెండ్ పేడ్ అన్నది ఏమవుతుంది? ఇట్స్ అ ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీ కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీలో అదర్ ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీలో చూడు అన్క్లెయిమ్డ్ డివిడెండ్ 10 రూపీస్ అని చెప్పి ఇక్కడ చూపించుకుందాం. అన్క్లెయిమ్డ్ డివిడెండ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో ఇది 100 ప్లస్ 10 ఎంత? 710. ఓకే. ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్. దాని తర్వాత ఇంకేముంది? ఇంకేముంది? ఈ అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ అనేదాన్ని మనం సెపరేట్గా చూపించాలి. ఎలా చూపిస్తావు అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ని? సో చూడు, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ మొత్తం నాట్ ఏ ఫైనాన్షియల్ లయబిలిటీ. ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 150 ప్లస్ 40 ఎంత? 150 ప్లస్ 40 190. టోటల్ ఎంత వచ్చింది? 9900. షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ ఎంత ఉన్నాయి చెప్పు నాకు. సో అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ క్లాసిఫికేషన్ ఇచ్చేసాం. ఇప్పుడు చూడు మళ్ళీ షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్కి వచ్చాయి. సో నో అన్కరెంట్ లయబిలిటీ అయిపోయింది. షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్ ఎంత ఉంది? ఆల్రెడీ 300 ఉంది. దానికి ఏదో యాడ్ చేయమని చెప్పాను నేను ఇందాక. ఏది యాడ్ చేయమని చెప్పా? అడిగింది ఫోర్సిబుల్ లాస్ ఆఫ్ సర్వీస్ కాంట్రాక్ట్ అనేది షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్లో చూపించాలి. చూడు ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇది రిజర్వ్ ఫర్ ఫోర్సిబుల్ లాస్ అనేది ఇది ప్రొవిజన్లో చూపించాలి కాబట్టి దాని అమౌంట్ ఎంత ఇచ్చాడు నీకు? బ్యాలెన్స్ నోట్స్ టు అకౌంట్లో ఇచ్చాడు దాని అమౌంట్. చూడు ఫోర్సిబుల్ లాసెస్, రిజర్వ్ ఫర్ ఫోర్సిబుల్ లాసెస్ అని చెప్పి 400. సో దాన్ని ఇక్కడ యాడ్ చేశాను అనమాట. యాడ్ చేస్తే 700. సో వెన్ యూ యాడ్ ఆల్ దీస్ యూఆర్ గెట్టింగ్ హౌ మచ్ వచ్చింది? బ్యాలెన్స్ షీట్ వచ్చేసి 9900, ఇక 9900 రెండు టాలీ అయిపోతున్నాయి కదా. బ్యాలెన్స్ షీట్ అయిపోయింది.
ఇందులో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నోటు ఇక్కడ చూడు, డివిడెండ్ డిక్లేర్డ్ ఆఫ్టర్ రిపోర్టింగ్ పీరియడ్. ఇక్కడ చెప్పాడు డివిడెండ్ డిక్లేర్ గురించి, ఈ పాయింట్లో చెప్పాడు చూడు. డివిడెండ్ 10% వాజ్ డిక్లేర్డ్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. అది ఏం చేసుకున్నాం, ఆఫ్టర్ రిపోర్టింగ్ పీరియడ్ అని చెప్పి 10% అంట. ఆ 10% దట్ ఈజ్ మొత్తం 10 రూపీస్ ఇంటూ 10%. ఎందుకు 10 రూపీస్, ఇది ఫేస్ వాల్యూ మీద 10% అంటే 1 రూపీ ఇస్తాం. అలాగే ఎన్ని షేర్స్ ఉంటే అన్ని షేర్ హోల్డర్స్కి 100 షేర్ హోల్డర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి 100. ద ప్రపోజ్ డివిడెంట్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు అప్రూవల్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్ ఇన్ ఏజిఎం. ఇది ఇంకా ఏజిఎంలో అప్రూవ్ చేయాలి దీన్ని. దట్స్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద సమ్రా. ఇంతేనా, ఇంకేమైనా వదిలేసానా? అంతే, ప్రాక్టీస్ చేయాలి బాగా.